આજે આપણે 504 કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ ની અંદર જે સબ્જેક્ટની ચર્ચા કરવાના છીએ એ સબ્જેક્ટની અંદર જે ટોપિક્સ છે આજની અંદર જે પોઈન્ટ્સ છે આજના કે ડુઈંગ પાઇપલાઇન કન્સેપ્ટ એની અંદર મેઇન બેઝડ પોઈન્ટ છે જે બેઝડ પોઈન્ટ છે એ ટોપિક્સ કે જેની અંદર કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ સબ્જેક્ટની અંદર આપણે ઓબ્જેક્ટને એક જગ્યાએથી જે બીજી જગ્યાએ મૂવમેન્ટ કરીએ છીએ, ચેક કરીએ છીએ, હોલ્ડ કરીએ છીએ, પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. એની અંદર કન્સેપ્ટ છે વ્યુઇંગ પાઇપલાઇન, વિન્ડો ટુ વ્યુપોર્ટ અને વ્યુપોર્ટ ટુ વિન્ડો. જે પોઈન્ટ્સની ચર્ચા કરીએ છીએ આપણે, તો વ્યુઇંગ પાઇપલાઇન જે છે કમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ કે જે કન્સેપ્ટ એની અંદર આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ વિન્ડો. What is the window? What is the viewport? And what is the transformation? વિન્ડો એ શું છે કે એરિયા સિલેક્ટેડ ઇન વર્ડ કોઓર્ડિનેટ ફોર ડિસ્પ્લે કોલ્ડ વિન્ડો. એટલે કે જે આપણે ડિસ્પ્લે કરવાની જે સ્ક્રીન ઉપર જે પ્લોટિંગ કરીએ છીએ, જે આપણા ઓબ્જેક્ટના પોઈન્ટ્સ છે, એ ઓબ્જેક્ટ્સના પોઈન્ટ્સને જે આપણે પ્લોટિંગ કરીએ છીએ એના એકોર્ડિંગ you will considered as parameterized value that going to be covered and here approach for selecting an object. Viewport શું છે કે areas to be selected. જેનો એરિયા આપણે કંડક્ટ કરવાનો તો is
considered for example કે જે area on display device in window image is display mapped કે જે આપણી image છે એ ઇમેજ ત્યાં આગળ આપણે ડિસ્પ્લે કરવાના છીએ. And it defines where to display. मेन concept છે કે ક્યાં આગળ ડિસ્પ્લે કરવાની. So any case window and viewport are rectangle, also the same may be used as window and viewport. જેના concern ની અંદર we are take care of that points and coordinates. अलग अलग शेप्स હોય છે अलग अलग viewing pods છે. So in general, finding device coordinates of viewport from word coordinates of window is called as viewing transformation. The finding device ની વાત છે એની અંદર જે આપણે પોઈન્ટ્સ કોઓર્ડિનેટ્સ કહીએ છીએ viewing port એ viewing port એના કોઓર્ડિનેટ અને એની વિન્ડોને ટ્રાન્સફોર્મ કરીને એક સ્કેલ ઉપર લાવે છે. તો જેની મદદથી it is considered as viewing transformation as window to viewport. मैं તમને શરૂઆતમાં જ વાત કરી હતી કે વિન્ડો ટુ વ્યૂપોર્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન તેની નેચરલ સાઇઝ and natural length so it is considered as window to viewport because it is જે આપણે તમે કન્સિડર કરવા માંગો છો see the actual size of the window જેની અંદર you will get
the other objects के पैरामीटर्स है मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू तो यानी will considered as the main reasonable viewing transformation using standard rectangles for the window and view. Rectangle ની જે તમે જોઈ શકો છો એની max position and min position જે horizontally as well as vertically that will redirect to be in a steps. Now we see steps involved in viewing and pipeline. સૌથી પહેલા શું એના ફીચર્સ છે construct world coordinates modeling coordinate transformation કે convert world coordinate to viewing coordinates position then map the viewing coordinate આપણે જે એના કોઓર્ડિનેટ્સ છે એની અંદર એને મેપ કરીએ છીએ.
એન્ડ રીબાઉન્ડ કરીએ છીએ. લાસ્ટ છે કે NVC, that means કે normalized viewport coordinate device કન્સિડર કરવાના છે. ઓલ ઇન ઓલ કે જે તમારા ડેટા કન્સિડર થતા હોય છે, 2D પાઇપલાઇન જે એને તમે ત્યાં આગળ કન્સિડરેબલ કરી શકો છો કે લાઈક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી કન્સ્ટ્રક્ટ વર્ડ કોઓર્ડિનેટ્સ ઇન મોડેલિંગ કોઓર્ડિનેટ્સ ટ્રાન્સફોર્મેશન. પેલા તમને એક અસાઇનમેન્ટ ક્વેશ્ચન આપવા માંગુ છું વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાછળથી કદાચ પ્રોબ્લેમ ના થાય એના માટે. તો એક્સપ્લેન ધ વ્યુઇંગ પાઇપલાઇન ફંડામેન્ટલ્સ. Explain the viewing pipeline fundamentals in details. જો viewport ને આજે બે ફિગર્સ કે આજે આપણે એક્સપ્લેનેશન ચાલુ છે એ બી તમે સમજાવી શકો છો પ્રોપર વે ની. નો ઇશ્યુ ધેટ, નો પ્રોબ્લેમ. After this, we convert viewing coordinates from word coordinates using window to viewport W to WV. ત્યારબાદ શું કરીએ, મેપ કરીએ viewing coordinate to normalized viewing coordinate in which obtain values in between 0 to 1. કારણ કે કોમ્પ્યુટર જે છે આપણું understand the binary language only. That's why for only that position. At last, we convert normalized viewing coordinate to device coordinate using device driver software DDS. Which provides device specification requirements like that. And after this, finally device coordinate is used to the image on display screen. જેની સ્ક્રીન છે ત્યારબાદ આપણે viewportની પોઝિશન ચેન્જ કરવાની છે on screen so that we can see image at different place on the screen. Fixed size viewport and small size window gives zoom in effect. Zoom in એટલે કે જે ડેટાને એમ્બોઝ કરે છે, હાઇલાઇટ કરે છે. Larger window gives zoom out effect. Viewports જે છે સ્મોલ સાઇઝ જે છે that provides a zooming effect.
generally, viewports are defined with the unique squares so that graphics packages are more device independent, which call as normalized coordinate, and the graph representation of the viewing coordinate reference frame. કઈ રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરેલી છે જે ફ્રેમ બફર છે એને and we can obtain reference frame in any direction because x and y જે horizontal and vertical જે representation કરીએ છીએ આપણે અહીંયા આગળ. To translate the viewing horizon to the world origin and then rotate the line axis of the two systems. So for handling such condition, first of all we translate reference frame origin to standard frame origin and then rotate to align standard position acquire કરવા માટે get કરવા માટે computer graphics. તો આ રીતે આપણે એક વિન્ડોની એની રેફરન્સ ફ્રેમને એડજસ્ટ કરી શકીએ. જે ટી ટ્રાન્સલેશન મેટ્રિક્સ ને આર રોટેશન મેટ્રિક્સ ને આપણે કમ્બાઈન કરીને યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ પ્રોપર વેની. So that window to viewport coordinate transformation છે totally based on the formulation. And એ એના ઉપર જ ડિપેન્ડ કરતું. Mapping of window coordinate to viewport is called window to viewport transformation. Clearly કહી દીધું છે. વિન્ડોના કોઓર્ડિનેટને મેપિંગ કરવાના જે વ્યૂપોર્ટ સુધી કરીએ છીએ અને આપણે વિન્ડો ટુ વ્યૂપોર્ટ ટ્રાન્સફોર્મેશન કહીએ. Do this using transformation that maintains a window coordinated to viewport. So that it acquires the center coordinates in window must be remains at center position. Find the formula and match the conditions factors. Which are affected on that. Okay? Solving
and conditionally approached minimum value and maximum value. Both should be considered. Transformation ની અંદર આ value બહુ important હોય છે. Max values for maintaining relative proportion, the conditions we are taking the case of both are equal, then we can stretch or contract the identity. The finalized normalized space જે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આગળ ઓબ્જેક્ટ જે વિન્ડોનો જે વ્યૂ પોર્ટ જે લાઈક વર્ક સ્ટેશન શેર કરે વર્ક ઓકે જે છે ચેક આઉટ કરવા પડે જોવા પડે because according to the concern bitmap font જે આપણે વેબ ફોન્ટનો યુઝ કરવાનો હોય છે કઈ રીતે યુઝ થાય છે જે આપણે ગ્રાફિક્સ મેથડ્સ ને ગ્રાફિક્સ ફંક્શન્સ તો યુઝ કરીએ છીએ પ્રોગ્રામની અંદર તો એ રિપ્રેઝન્ટ શું કરે છે તો અહીંયા આગળ લખે છે સિમ્પલ મેથડ ફોર રિપ્રેઝેન્ટિંગ ધ કેરેક્ટર શેપ્સ a particular typeface જે એનું પ્રિન્ટ આઉટ કરવાનું છે જે એનું આઉટપુટ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે એના એકોર્ડિંગ એ વર્ક કરતું હોય છે I want to tell you that કે જે બી આઉટપુટ આપણે ઓન સ્ક્રીન કે ઓફ સ્ક્રીન જોતા હોઈએ એના મત મુજબ the simple method for representing the character shapes in a particular typeface rectangular grid pattern જે રેક્ટેન્ગ્યુલર જે પેટર્ન હોય છે ગ્રીડ પેટર્ન થી તમે તમારું ટાસ્ક ફૂલફિલ કમ્પ્લીટ કરી શકો ઓકે કે જે તમે જોઈ શકો છો કે તમે લાઈક કેરેક્ટર આલ્ફાબેટ્સ યુઝ પ્રિન્ટ કરવું છે તમે આ ફિગર જુઓ ત્યાં જ્યાં જે બીકોઝ કે જે આપણી કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ છે જે સમજે છે 01 પેટર્ન લેંગ્વેજ એ 01 લેંગ્વેજ જ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે that will measure depends on the
how the word or how the characters is going. ત્યાં આગળ 1 વેલ્યુ મળે છે એને, તો એ 1 વેલ્યુ ના અકોર્ડિંગ મુજબ will print out that on that screen. બીજી વસ્તુ કે આજે પ્રિન્ટ કરવાની આપણે વાત કરીએ છીએ, કોમ્પ્યુટર ગ્રાફિક્સ જે સબ્જેક્ટ છે આપણો એ ડાયરેક્ટ પ્રિન્ટ નથી કરતું વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો. When the pattern is copied in the frame buffer, જે ફ્રેમ બફર તમે લાઈક પી પ્રિન્ટ કરવો હોય તો તમે સમજી શકો છો કે આજે અહીંયા આ બે એરિયા છે એન્ડ આ એરિયા ને સોરી આ એરિયા ને આ એરિયા, that will become according to my concept. જે વેલ્યુઝ પ્રિન્ટ કરવાની છે, જે પેટર્ન પ્રિન્ટ કરવાની છે, એ પેટર્ન અને એ વેલ્યુ ત્યાં આગળ કન્સિડર કરો. સેકન્ડલી જે બીટમેપ ફોન્ટ્સ જે તમે સેટ કરો છો એની અંદર જેની ગ્રીડ પેટર્ન છે જે તમે જોઈ શકો છો, ઇટ્સ એરે ઓફ પેટર્ન. Displays character grid only need to be mapped. એને તમારે કમ્પલસરી ચેકઆઉટ કરવી પડે, મેપ કરવી પડે. That can easily understand that ડાટા જે છે એ કઈ રીતે પ્રિન્ટ. The thing is કે જેને બફર એરિયા છે, ફ્રેમ બફર એરિયા કહી શકો છો તમે, બફર ઝોન, એ એરિયાને તમે આ જોઈ શકો છો કે જે એરિયા એને પ્રિન્ટ કરવા માટે, જે ચેક કરવા માટે જોઈએ એ એના એકોર્ડિંગ વર્ક કરતું હોય. Bitmap fonts require more space because each variation, size and format must be stored in a font cache. એની મેમરી હોય બફર મેમરી કે જે લોકેશન કે જે લોકેશન ઉપર એની ફોન્ટ્સ જે છે એ પ્રિસાઇઝ કરતા હોય.
એ ફોન્ટના એકોર્ડિંગ કે ડાટા તમારો જે કેરેક્ટર પ્રિન્ટ થવાનો છે on that it will allocates that values on that one. Will does very confidential approach के possible to generate different size and other variation from one set, but this is not produced proper and result જોઈએ છે આપણને તે proper result अभी पार करिए તે proper result have to will deal features के ये ऑनलाइन ફોન્ટ્સ જે છે એની અંદર આઉટલાઈન ફોન્ટ છે આપણા આ ફોન્ટ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આઉટલાઈન બાઉન્ડ્રી આપણે કહી શકાય છે combination of the curve and the straight line section is it is method છે જે in this method character is generated using curve section and straight line as combined assembly combination છે સ્ટ્રક્ચર જે છે એનું બિહેવિયર જે છે એનું લુકઆઉટ જે છે એનું તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે each dot represent the points the connector line you can say connecting two according the conceptual way के data want to produce we want to settle out that is the way produce outline font તમે જોઈ શકો છો મુજબ કે જે generated using the curve section and the straight line એટલે કે આ જે straight line છે and the angling section કે આ curve section તો they display the character need to feel interior region of the character અંદરનો પોર્શન છે અંદરનો જે ભાગ છે એ અંદરના ભાગને we have to fill it out we have to take it out consideration જે છે એ consideration ના according
જે તમારી કેરેક્ટર ફિલ આઉટ ઇન્ટરવ્યુ જે પોર્શન જે છે એની અંદર જે ત્યાં આગળ કરશો. This method requires less storage since variation does not require distinct font. Distinct font નો મતલબ એવો છે કે ડિફરન્ટ દરેક વેરિએશન જે છે અલગ ફોન્ટ કેશ બફર મેમરીની જરૂર ના પડે અને એ મેમરી સ્ટોરેજ માટે લેસ જગ્યા મતલબ કે ઓછી જગ્યામાં પણ કોઈ ઇશ્યુ આવતો નથી. According to this point of view, can produce boldface, italic, different size of separating by the curve definition. ફોન્ટ વેટ ની આપણે વાત કરીએ એની અંદર ફોન્ટ બોલ્ડ છે, ઇટાલિક છે, સ્ટ્રાઇક થ્રુ છે, કયા કયા ફોન્ટ તમે પ્રિન્ટ કરવા માંગો, કઈ રીતે પ્રિન્ટ એ દરેક કેરેક્ટરનું જે અલગ અલગ પ્રેફરન્સ સેટ કરેલું હોય છે, ગ્રાફિક્સ સેટ કરેલું હોય તો but this will take more time to process the outline fonts because they must be scan converted into the frame. Frame buffer ની જે પ્રોસીજર છે એ ફ્રેમ બફર ની અંદર જેની સાઇઝ એલોકેટેડ કરેલી હોય છે એ સાઇઝના એકોર્ડિંગ ઓકે તો હવે જેની મેથડ્સ ની વાત છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ મેથડ્સ ના એકોર્ડિંગ એ વર્ક કરતું હોય છે કઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ના એકોર્ડિંગ એ વર્ક કરતું હોય છે તો સ્ટ્રોક મેથડ જ્યાં ઇમેજ તમે જોઈ શકો છો એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ કયા કયા એરિયા કઈ કઈ સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન જેમ કે એ પ્રિન્ટ કરવો છે તો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ લાઇન ટુ ધી કન્સિડર કરશે then લાઇન લાઇન સ્ટ્રેટ અને જે આવે છે then ત્યાં માઉસ જે મારું ત્યાં આગળ મૂવમેન્ટ થાય છે એ પોર્શન ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો total 4 areas that consider સ્ટ્રોક મેથડ જે છે લેટર એ માટે કઈ રીતે વર્ક કરે છે તો ઇટ ઇઝ small line segments to generate a character કરે છે small line segment okay
કેરેક્ટર જનરેટ કરવા માટે એરિયા જે છે કન્સિડરિંગ એરિયા એને જે કન્સિડર small series of line segments are drawn like stroke of pen એટલે કે જે પેન જેવું લખી શકાય એરિયા પ્રિન્ટિંગ એરિયા જે છે એનો તમારું કન્સિડર થાય છે એરિયા ડ્રોન એરિયા જે છે પ્રિન્ટ એરિયા જે છે એ કેરેક્ટરની એક જે છે છબી જે કહી શકાય તમે જોઈ શકો છો કે ધીસ ઇઝ વોટ વી વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ અ લેટર એ તમારું લેટર પ્રિન્ટ કરવા માટે કરો છો ચેક કરો એન્ડ generate our own stroke method by calling line જે DDA લાઇન ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ પ્રેઝન્ટ આર્મ લાઇન ડ્રોઈંગ એલ્ગોરિધમ એ બધા જ એલ્ગોરિધમ્સ છે એ એલ્ગોરિધમ્સ તમે બધા જ યુઝ પણ કરી ચેક પણ કરી શકો here it's necessary to decide which line segment એટલે કે જે કયા લાઈનનો પોર્શન તમે જે કન્સિડર થાય છે એ એના એકોર્ડિંગ તમે કે જે મારું પ્રિન્ટ આઉટ કરવા જે મેં માંગુ છું એ પોર્શન ત્યાં આગળ બાઇનરી રિપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ છે એના લાઈક 0 and 1 એ પોર્શનની અંદર can get your all dots last check it supports scaling by changing length of the line segment scaling that means you can extend that point extend that value the second method is star burst method star burst સ્ટાર બર્સ્ટ મેથડની અંદર એ ક્લિયર પેટર્ન છે એની લાઈન ઓફ